السلام علیکم خواتین و حضرات، شروع کرتے ہیں آج کا حسب حال۔ میں ہوں جس کا میزبان جنید سلیم، اور آج شریک محفل ہیں جیم سین دھڑکن، عشرت زخمی اور ہمارے شمیم میاں۔ تباہی او میرا مطلب شکریہ جنید میاں، سب سے پہلے تو تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں آپ کا۔ نہیں، آپ کی محبت، آپ کی نوازش، لیکن آج آپ نے چائے کو کیوں منع کر دیا؟ نہیں، کس نے منع کیا؟ آپ نے اندر آتے ہوئے فرمایا تھا کہ چائے رہنے دیں۔ نہیں بھائی، وہ تو یہاں سے ٹرے اٹھا رہا تھا وہ لڑکا آپ کا، تو ہم نے کہا کہ بھائی چائے رہنے دیں، ہم آ گئے۔ وہ تو خالی کپ پڑے ہوئے تھے، اس لیے اٹھا رہا تھا، آپ کے لیے چائے منگوا لیتے ہیں۔ بہت شکریہ بھائی صاحب، بہت شکریہ آپ کا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی تو نہیں ایسا مقام بخشا ہوا۔ کیا بات ہے، بڑے لوگ ہیں۔ کون سا مقام ہے ان کے پاس؟ بھائی بڑے آدمی، ہاں بڑے آدمی، جی بڑی مہربانی۔ بہت شکریہ۔ پچھلے دنوں میں نے آپ کو کسی مزاحیہ مشاعرے میں سنا تھا، آپ تو سنجیدہ کلام کہتے تھے، یہ اچانک آپ اس طرف چل پڑے۔ بس جنید میاں، اصل میں ہر طرف یہی ہونا شروع ہو گیا، خالص اچھی سنجیدہ چیز تو اب کوئی سنتا ہی نہیں۔ ملاوٹ ہر چیز میں آ گئی ہے بھائی، صرف کھانے پینے کی اشیاء میں ہی نہیں، ادب میں بھی اب ملاوٹ کرنی پڑ رہی ہے۔ دھڑکن میں اس میں ملاوٹ والی کون سی بات ہے؟ مزاحیہ شاعری بھی بڑے خاصے کی چیز ہے۔ ٹھیک ہے، مگر لوگ اب برداشت نہیں کرتے۔ بے شک۔ یہ پچھلے مشاعرے میں شمیم میاں نے اپنی انتہائی سبق آموز خوبصورت سنجیدہ نظم پیش کی۔ میرا خیال ہے ابھی پہلا شعر مکمل نہیں ہوا تھا، لوگوں نے آوازیں کسنا شروع کر دی، یار منوسی نہ پا تیری غیروں میں، وہ پہلے رونے پٹنے پے نے، بس کر دے۔ زیادتی جی، مشاعرہ اردو میں ہو رہا ہے اور وہ پنجابی میں کہہ رہے ہیں اور بس کر چبلا جیا۔ بھائی ادبی محفل ہے، ادب سے کہہ لے کہ چول میاں بند کریں یہ اپنی تعفن زدہ شاعری۔ دیکھیے نا ذرا، بھائی شمیم میاں ویسے بھی زود رنج اور حساس طبیعت کے مالک ہیں، ایسی بے ادبی سے میرا خیال ہے کئی دن بیچارے بخار میں مبتلا رہے۔ بھائی ادب تو نہیں ہاتھ سے چھوڑنا چاہیے۔ یہ زخمی میاں کے ساتھ بھی ایک مشاعرے میں ایسی بے وقتی سی تھوڑی سچویشن بن گئی، کلام لوگوں کو نہیں پسند آیا، مگر لوگوں نے بے ادبی نہیں کی، مرغا بنایا، بے ادبی نہیں کی، بڑے پیار کے ساتھ جوتا اتارا۔ بیچ میں سے جو صدارت پہ براجمان تھے بھائی صاحب، کونسلر محلے کے کافی جوان آدمی، جوتا پالش ہوا، ہاں اتنا لمبا جوتا، بے ادبی نہیں کی، انہوں نے بڑے پیار سے بڑے ادب کے ساتھ کہا کہ بھائی زخمی میاں ذرا پیچھے سے اپنی تشریف اونچی کیجئے۔ پر ادب کا دامن نہیں چھوڑا ہم نے۔ جی ہاں بالکل، بڑے ادب کے ساتھ۔ اتنا ان کا کہنا تھا کہ بھائی اپنی تشریف اونچی کیجئے، انہوں نے تشریف ایسے اونچی کی جیسے مرسیڈیز کے اندر سے گاڑی کھولے تو ڈگی اونچی نہیں ہوتی۔ ایک دم ادب کا واقعی دامن انہوں نے ہاتھ سے نہیں چھوڑا اور بے پناہ جوتے مارے۔ میرا خیال ہے میں نے جو گنے تھے وہ 53 تھے۔ نہیں، دو آپ مس کر رہے ہیں، وہ سلپ ہو گئے تھے ہاتھ سے۔ 55، یس۔ مگر کسی نے بے ادبی نہیں کی، دائیں بائیں کانوں پہ تھپڑوں کی بارش بھی ہوئی، جوتے بھی بے پناہ مارے، مگر ادب کا دامن نہیں چھوڑا۔ ادب کا دامن نہیں چھوڑا، جوتے چھوڑے بہت انہوں نے۔ یہ کون سا ادب ہے حضور؟ جوتے، تھپڑ۔ بھائی غلطی زخمی میاں کی اپنی ہی تھی، شعر ایسا کہہ دیا کہ گالی ہی دے دی۔ بھئی گالی کون سی دے دی؟ رومانٹک شعر تھا کہ کو بکو پھیل گئی بات شناسائی کی، جس کو ہم نے جانو کہا وہ بیگم نہیں ہمسائی تھی۔ اب بتائیے، اس میں بھی تو خیر گالی والی تو کوئی بات نہیں، ہاں غلطی ہے۔ بھائی اب بات چل ہی نکلی ہے تو کھولے دیتے۔ جی یہ شعر جب انہوں نے کہا کہ وہ بیوی نہیں ہمسائی تھی، جو صدارت فرما رہے تھے کونسلر اس مشاعرے کی، وہ ان کے ہمسائے تھے۔ وہ پھر بس غصے میں آئے اور ان کی شاعری میں انوالو ہو گئے۔ اچھا ہی۔ زخمی میاں بہت چیخے کہ بھائی آپ کو ہمارا ہمسایہ ہوئے ابھی 2 سال ہوئے ہیں، یہ شعر ہمارا 6 سال پرانا ہے۔ وہ نہیں مانے، بلکہ انہوں نے یہاں تک کہا کہ بھائی ہم نے دائیں طرف والے ہمسائے کی بات کی ہے، آپ ہمارے بائیں طرف مقیم ہیں،
انہوں نے کہا یہ بھی بکواس ہے, دائیں طرف آپ کے تو کچرا پڑا ہوا ہے, گھر ہے ہی نہیں, ہمسایہ تو آپ کا ایک ہی ہے اور وہ ہم ہیں. آخر انہوں نے یہ بھی کہہ ڈالا کہ بھائی ہم کچرے سے ہی محبت کرتے ہیں, کیوں نہیں وہاں سے اٹھوا رہے اسے, اس لیے کہ ہمارا عشق چل رہا ہے. نہیں مانے. دھڑکن صاحب یہ حالات ہو گئے شاعری اور مشاعرے کے. یقین مانیے جنید میاں, جو دل کے بے ادب ادب میں شامل ہو چکے ہیں انہوں نے تو بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے. اچھا ہے. بھائی ہم مزاحیہ شاعری کے بھی خلاف نہیں ہیں, ہمیں بڑی اچھی لگتی ہے, ہم تو خود مزاحیہ شعر کہتے ہیں. اچھا ہاں ہاں کیوں نہیں. ابھی تازہ نظم میں نے پچھلے دنوں پڑھی, ککلی کلیر دی پگ میرے ویر دی, ککلی کلیر دی پگ میرے ویر دی, ایویں نہیں حسینے بدوائے دے پیر دی. تو بھائی اچھا ہے. ککلی کلیر دی پگ میرے ویر دی, اے حسن ایویں نہیں آیا, میں ہر فلم دیکھی لالے صغیر دی. واہ واہ. تو بھائی ہاں جی ایویں نہیں پھری. ککلی کلیر دی پگ میرے ویر دی, جیڑی ہونے دے گھر ہے وہ بیوی سی منیر دی. میں نے طلاق شدہ عورت سے شادی کی ہے. ککلی کلیر دی پگ میرے ویر دی, بھوک نال چکر آن تو ہلے آلو چیر دی. واہ واہ واہ. تو بھائی ہاں جی شاعری کی, اور وہ بھی ہمارے ہاتھوں. ککلی کلیر دی پگ میرے ویر دی, سن ساڈی شاعری روح تڑپے تکی میر دی. اچھا ہے, لیکن اس آخری مصرے کی وجہ سے ہماری پیمنٹ پہ تو اثر نہیں پڑے گا. بھائی 300 پہ مزید کیا اثر پڑنا ہے. اثر کیا پڑنا ہے, اتنی رقم پہ تو ڈاکو نہیں پڑتا. یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. یار جنید میں نے یہ محسوس کیا ہے کہ کراچی کے اندر کچرے کی ویسے تو گفتگو اور خبریں سنتے ہی رہے ہیں اور سن رہے ہیں وہ 2-3 سال سے. پھر جوش اٹھا ہوا ہے ایک دفعہ. ہاں جی, مگر میں نے ادھر کا چکر لگایا پچھلے ہفتے, میں حیران ہو گیا ہوں. وہاں پہ تو لوگ ایڈریس ہی اس طرح بتاتے ہیں کہ نیلے کچرے سے دائیں مڑ کے نا آگے آئے گا سرخ کچرا, سرخ کچرے سے بائیں ہو جانا, سیدھا چلتے ہیں نا تمہارے بائیں ہاتھ بلیک کچرا بھی آئے گا, اس کو چھوڑ دینا, سیدھا آنا ہے بھائی, سیدھا آنا ہے. میں حیران ہو گئی یار, اتنا کچرا, کچرے کی نشانیاں بن گئی ہوئی ہیں. تم دیکھو پچھلے 20-25 سالوں سے ہر 2-4 سال کے بعد کسی نہ کسی کو پورا ایک ابال اٹھتا ہے کہ کراچی کو کچرے سے صاف کرنا ہے. کئی کیمپینز چلائی گئی پوری طرح, کئی دفعہ پروجیکٹس بنے. یہاں ایک دفعہ یہ بھی ہوا تھا کہ کچرا ٹرین چلائی جائے گی. اچھا. ہاں کہ جناب سارے اپنا اپنا کچرا, اس میں پھر کچرے سے بجلی پیدا کرنے کی باتیں ہوئیں, کئی کچھ ہوا, لیکن آج تک معاملہ وہیں کا وہیں ہے. بلکہ سچی بات بتاؤں, آج تک کسی نے کراچی کے اس مسئلے کو صحیح معنوں میں ایڈریس کرنے کی کوشش ہی نہیں کی. عارضی بنیادوں پہ, جس کو کہتے ہیں نا لیپا پوتی, وہ کر دی جاتی ہے کہ مختلف جب کسی وی وی آئی پی نے کسی علاقے میں آنا ہوتا ہے تو وہاں پہ جو کچرے کے ڈھیر ہوتے ہیں ان کو آگ لگا دی جاتی ہے, اور وہ کچرا وہاں پڑے رہنے سے 100 گنا زیادہ خطرناک ہے جب آپ کوڑے کے ڈھیر کو شہر کے اندر آگ لگا. ظاہر ہے وہ زیادہ پولوشن پیدا کرتا ہے. تو نہیں ہے تم پیپلز پارٹی والوں کو یا سندھ کو مجوین کو کہو کہ یہ پنجاب سے 6 ہفتے لئے شہباز شریف کرائے تھے لے لیں. نہیں ویسے تو ہمارے ہاں بھی کوئی آئیڈیل صورت نہیں ہے, لیکن یار کم از کم وہاں سے تو بہت اچھی ہے. وہ یہ ترکوں نے آ کے صفائی کی ہے, وہاں سے اب کافی بہتری ہے سالڈ ویسٹ میں ایٹ لیسٹ. جی ترک آپ تو نہیں تھے نا آ گئے, انہوں نے کوئی سکیم بنائی ہے تو آئے ہیں نا. ہاں ترک, وہ بھی کوئی سکیم بنا کے ترکی والے نا سے مصر اس سے بڑی بڑی سکیمز بنی ہیں وہاں پہ, اس سے زیادہ سیریس ایفرٹس کی گئی ہیں شاید, لیکن عمل درآمد زیرو. مطلب ایک دفعہ ابال چڑھتا ہے, 2 مہینے کے بعد وہ ختم ہو جاتا ہے, معاملہ وہیں کا وہیں. اب معاملہ ہے کیا, دیکھو کراچی کی آبادی 2 کروڑ 20 لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے, اور ایک اندازے کے مطابق کراچی میں روزانہ
20,000 टन कचरा पैदा होता है। अब 20,000 टन में से सिर्फ 2,000 टन ऐसा कचरा है जो शहर से बाहर दो जो मेन मकामात हैं वहां पे डंप किया जाता है। बाकी 18,000 टन जो है वो यौमिया बुनियादों पे पैदा होता है और कराची के अंदर ही रहता है। उसमें से 18 में से 8,000 टन जो है वो ये जो नदी नाले हैं मुख्तलिफ छोटे बड़े या ये जो मलीर दरिया है इसके अंदर फेंक दिया जाता है जो मजीद ताफुन का बायस बनता है। बाकी रह गया 10,000 टन। 10,000 टन ऐसा है जो छोटी छोटी जो कचरा कुंडियां हैं उनमें फेंक दिया जाता है, खाली प्लॉट्स में फेंक दिया जाता है, गली की नुक्कड़ पे फेंक दिया जाता है। 10,000 टन। अब बताओ 20,000 टन पैदा होता है, 18,000 टन शहर के अंदर ही रह जाता है, तो कराची साफ कैसे होगा? अब बिल्कुल है, उसका कोई बंदोबस्त करें, कोई वहां पे कूड़ा के गोदाम बनाए दूर दूर कहीं जाके उसको फेंकने के लिए कोई जगह मुख्तस करें। जैसे ये लाहौर के ये जो है महमूद बूटी की तरफ बहुत बड़ा एरिया है वो कूड़े से भरा हुआ है। अच्छा, अब प्रॉब्लम ये पैदा हो गई है कि 20,000 टन जो कचरा है उसको यौमिया बुनियादों पे जो तलफ करना है वो भी एक इटसेल्फ एक बहुत महंगा प्रोसेस है और दुनिया में कचरे को तलफ करना बहरहाल एक महंगा काम बन चुका है। अब इसका एक ही हल है कि इसी कचरे से बिजली पैदा की जाए। नहीं तो जो कूड़े से बिजली बनेगी उसका बल्ब जलाएंगे तो बो तो नहीं आएगी। बिल्कुल बो नहीं आती। ये स्वीडन बिजली पैदा कर रहा है। स्वीडन में जितना भी कचरा पैदा होता है उसका 96% हिस्सा जो है वो बिजली पैदा करने पे खर्च करता है। उनका जो सेंट्रल हीटिंग सिस्टम है उस पर, बल्कि अब स्वीडन में कचरा कम पड़ गए और वो कचरा नॉर्वे से इंपोर्ट कर रहा है। और मेरा ख्याल है कि अगर हम एक्सपोर्ट करना शुरू कर दें तो हम तो कई मुल्कों की बिजली पैदा कर सकते हैं। हाँ, और कराची में बहुत प्रॉब्लम है। वो कहे जी मेड इन पाकिस्तान कूड़ा भी नहीं चाहिए। अच्छा, मैं बात करने लगा था कराची में एक और प्रॉब्लम भी है कि कराची शहर के अंदर अभी भैंसें मौजूद हैं। लाहौर और दीगर बड़े शहरों से तो निकाल दी गई ना, कराची शहर के अंदर अभी भैंसें मौजूद हैं। तो जहां पे क्या कहती हैं हमने नहीं बाहर जाना। नहीं, प्रॉब्लम उनकी क्या है कि रोजाना 5,000 टन गोबर भी पैदा करती हैं वो भैंसें। यार वो तो एक नेचुरल प्रोसेस है। उसी नेचुरल प्रोसेस को मजीद नेचुरल करके बायोगैस बनाई जा सकती है। यानी कराची की यौमिया अगर हम गोबर से बायोगैस बनाएं तो 5,000 घरों को बायोगैस फराहम की जा सकती है। और ये जो कूड़े की मैं बात कर रहा हूं, अगर 5,000 टन से 250 मेगावाट बिजली पैदा की जा सकती है तो अगर 20,000 है तो कम से कम 1,000 मेगावाट बिजली पैदा की जा सकती है आसानी के साथ। और ये प्रोजेक्ट वक्तन फवक्तन कोशिश की गई है। एक मरतबा तो 100 मेगावाट का बाकायदा सब कुछ तैयार हो गया था, लेकिन हुकूमत खत्म हो गई मुकामी, उसके बाद वो मंसूबा भी लपेट दिया गया। यही हमारी सबसे बड़ी बदकिस्मती है। यार मुझे वहां पे एक दोस्त बता रहा था कि इस गंदगी और कचरे और बदबू और तफुन की वजह से 10% लोग जो है ना जी वहां के कराची के वो दमा की बीमारी में मुब्तला हो गए। तो सर इस मसले का हल क्या है? यार हाल तो आजकल के माहौल के हिसाब से मुझे एक येन में आया है, शादियां चूंकि बहुत हो रही हैं और देखने में ये आया है कि जिस गली में शादी हो ना वो लोग अपनी गली की सफाई करवा देते हैं। तो सिंध की हुकूमत को चाहिए कि हर गली का एक मुंडा भी आए। गली की सफाई शादी की वजह से हो जाएगी, बीवी आ जाएगी तो 15-20 दिन से ज्यादा गुजरेंगे तो घर की सफाई बुढ़ी आपे मुंडे से करवा ले। घर भी साफ थे गली भी साफ। ये भी एक हकीकत है कि कराची का मवाजना इतनी आसानी के साथ दीगर बड़े शहरों के साथ नहीं किया जा सकता। कराची इंसानों का समंदर है और जाहिर है कि अगर वहां पे कोई मसला है तो उससे निपटने के लिए उसी वॉल्यूम के वसाइल की भी जरूरत है। इस वक्त वसाइल का आलम यह है कि 20,000 टन कचरा यौमिया पैदा हो रहा है और उससे निपटने के लिए, उसको उठाने के लिए कराची में डंपर्स की तादाद कितनी है, ट्रकों की तादाद कितनी है? 30 या 40, जिसमें से अक्सरियत खराब पड़ी रहती है और अगर होते भी है तो डीजल के लिए पैसे मौजूद नहीं होते। अंदाजा करो, यानी सिर्फ 3 ट्रकों ने किस तरह पूरे कराची का कूड़ा उठाना है। 3 ट्रक तो मेरा ख्याल है जितना बड़ा बिलावल हाउस है अगर वो बनना शुरू हो तो उसकी रेत बजरी नहीं पूरी कर सकते। सही। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। साबिक वफाकी वजीर इत्तलात और नशरियात मोहतरम जनाब परवेज रशीद साहब वजारत से अपनी मुअत्तली के बाद आज पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे हैं। आइए आपको सीधा वहीं लिए चलते हैं।
बाइक्स के बगैर उदास हो गए। सर बात कीजिए। चलें सर, गुफ्तगू शुरू करें सर। क्या हो गया आप? सुकून हो रहा, दिल को सुकून हो रहा। सर गुफ्तगू शुरू करें प्लीज। मेरे दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं यहाँ पे सिर्फ ये कहने के लिए हाजिर हुआ हूँ कि वजारत के बगैर बंदा ठगेगा नहीं। मैं यहाँ सिर्फ ये कहने के लिए हाजिर हुआ हूँ कि हुण मैं मुंडे नूं आवाज देना कि पानी पिया तो सुनता ही नहीं। भाई, मैं सिर्फ यहाँ ये बताने के लिए हाजिर हुआ हूँ जे गड्डी ते झंडा ना लगा हुआ तो पेट्रोल बहुता खांदी है। इनको कुछ समझाएं, मेरे पास वक्त थोड़ा है और बात लंबी है। उन्हें गुफ्तगू करने दें प्लीज। भाई, मैं सिर्फ ये बताने आया हूँ कि इतला सोच समझ के देनी चाहिए। इमरान खान झूठ बोलने और मौकफ तब्दील करने के आदी हो चुके हैं। परवेज साहब, इसमें ऐसी क्या खास बात है? आपके दीगर सारे साथी यही कुछ सुबह दोपहर शाम बयान कर रहे हैं। जी, यही बात करने के लिए मुझे इसलिए यहाँ भेजा गया है कि मैं इमरान खान स्पेशलिस्ट हूँ। और जिस तरह प्रोफेसर डॉक्टर जाके आखिरी फैसला सुनाता है, मैं वो सुनाने के लिए आया हूँ। इमरान खान झूठ बोलते हैं और वो यू टर्न के आदी हो चुके हैं। इमरान खान ने ही हमें कहा, सारी बातें छोड़ें, ये बताएं कि आप इतने दिन थे कहाँ? इमरान खान ने पहले ये कहा सर था मेरी कि बात का, कमीशन मेरे बना। सवाल का जवाब देना कि आप थे कहाँ इतने दिन? इमरान खान जब खुद कहते हजूर, हैं, इमरान खान को भी सुन लेते हैं। पहले आप ये बताइए कि आप अचानक आज मंजर आम पे आ गए, आप थे कहाँ? देखिए, ये सुप्रीम कोर्ट जो होती है, ये एक प्रोफेसर प्लीज प्लीज, आपने हमारे सवालों के जवाब भी तो देने हैं ना। आप ये फरमाइए कि क्या वो केस खत्म हो गया, उसकी इंक्वायरी मुकम्मल हो गई जो आज आप वापस आ गए? परवेज साहब, हाँ, परवेज साहब, परवेज साहब। सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान का आईनी अदारा है। बताएं तो सही, आप थे कहाँ? इमरान खान पार्लियामेंट की तौहीन के सही सही, ये तो ज्यादती है। आप अचानक नमूदार हुए, अपने बारे में कुछ तो खबर दें। आपकी इन बातों से मैं भूल जाता हूँ। इमरान खान का रवैया इंतहाई अफसोसनाक है। बिल्कुल है। अब आप अपने बारे में बताइए प्लीज। ये कमीशन के मुतालबे से इनहराफ करके इमरान खान ने यू टर्न लिया है। बिल्कुल लिया है। और जैसे कि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इमरान खान झूठे हैं और ये झूठ बोलने की इनको आदत पड़ चुकी है। ये आप 10वीं बार फरमा रहे हैं। अब आप एक दफा ये बता दें कि आप इतना अरसा थे कहाँ? ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ 12ਵੀਂ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛਣ ਡਏ ਹੋ। एक ਜੇ दफा भी ਮੈਂ ਨਹੀਂ जवाब ਪਿਆ ਬਾਜ਼ ਆਂਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਜ਼ ਆ ਜਾਓ। जवाब तो देना। इमरान खान के मुतल्लिक मैं बताना चाहता हूँ दासी मेरे यूबिया गए सो। आपको, ये अवाम का वक्त जाया करने की इमरान खान साहब को आदत पड़ चुकी है। सर वो आप देखिए कि ये 7 महीने किसने जाया किए हैं लोग? जनाब हम जो पूछ रहे हैं, आप लोगों के वक्त जाया हुआ है ना आपका। मैं मुझे तो लग रहा है कि बुखला गए हैं। दिमाग सुन्न हो गया है। मुझे तो लगता है यूबिया पहाड़ा से बह के बर्फ चूस रहे 1.5 महीना। देखिए, मैं ये बताना चाह रहा हूं कि ये इमरान खान के झूठ बोलने से सिर्फ लोगों का वक्त ही जाया नहीं होता, मुल्क की तरक्की भी रुकी हुई है। परवेज साहब, ये सारी बातें कई मर्तबा आपके साथियों के मुंह से आपकी अदम मौजूदगी में भी सुन चुके। ये बताएं कि ना आपके आने का पता चला, ना जाते वक्त कोई हुकूमती एलामिया, ना आपकी आमद पर कोई बताया गया। मामला क्या है? ये इमरान खान ने कमीशन बनाने का मुतालबा खुद किया था। आप सब लोग जानते हैं। अब ये उससे इनहराफ कर रहे हैं। सरकार, मेरा सवाल कुछ और है। मैंने भी अब कुछ और बताया है। ਉਹ ਜੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਜੋ ਬਣਿਆ ਰਹਿਣ ਦੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਬਣਿਆ? देखिए, ये पीटीआई ने दलील देने की बजाय धमकी दी है। ये धमकी है, ये कोई आम बात नहीं है। ये धमकी दी है पीटीआई ने। और मैं ये सब समझता हूं- लोग अगर हम सवाल नहीं पूछेंगे, लोगों के ज़हन में ये सवाल पैदा हो रहा है कि आप कहाँ थे, कैसे वापस आ गए? ये मैं लोगों को ही बताना चाह रहा हूँ
और ये सहाफियों के थ्रू, मीडिया के थ्रू बताना चाह रहा हूँ कि इमरान खान मुसलसल झूठ बोल रहे तो हैं। मीडिया आपसे हजूर ये भी पूछना चाह रहा है कि आपके साथ क्या मामला हुआ? तो ये मैं बता तो रहा हूँ कि ये जो इमरान खान है, इन्होंने हर बात तो झूठी की झूठ है। बोला, उन्होंने यू टर्न लिया, उन्होंने कमीशन की तश्कील का खुद मुतालबा किया था, ये हमें जुबानी याद हो गई है बातें। अब आप बताइए, आप कहाँ थे, कैसे वापस आ गए? अब मैं आपको बताता जी हूँ। बताइए जी, बस यही पूछना चाह रहे हैं। ये जो इमरान खान वजीर कोई बात बात हो गई। ये जो वजीर आजम का इस्तीफा मांग रहे हैं, मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ। लोग ये पूछ रहे हैं कि 1.5 महीना आप खैरियत से, क्या खाया क्या पिया, कहाँ थे, ये पूछ रहे हैं। जी मैं ये बता दूं आपको कि इमरान खान इस्तीफा मांगते हैं, हम वजीर आजम की शेरवानी का बटन भी उनको नहीं देंगे। बल्कि 1.5 महीना पहले तक तो मुझे अच्छी तरह याद है कि उनके कॉलर के इधर से एक छोटा सा धागा भी निकला हुआ था। अगर इमरान खान कहे या आप एक बात नहीं बता रहे इमरान खान। पीटीआई या इमरान खान कहे कि वो धागा खींच लो और मुझे दे दो, नहीं देंगे, नहीं देंगे, ये याद रखें। सर आप तो बताएंगे आपके साथ क्या हुआ था। मैं दरख्त थल्ले लंघन डिया सां जी, मेरी अख च तरेक दी टहनी वज गई सी। टहनी सज्जी अख च वजी सी जी। डॉक्टर ने कहा सी खब्बी अख च ड्राप पा ताकि तेनों अगों दरख्त नजर आंदा रहे। मैं पिंड जान डिया सां जी, मैं रौ वाले कड़ाए च डिग पिया सां। मैं दुध उबालना रखिया सी जी, दुध उबल के चुल्हे च पै गया सी जी। चुल्हा बंद हो गया सी, मैनू मुड़ के बालण वास्ते माचिस नहीं सी लभण डई। मैं तां 1.5 महीना नहीं आ सकिया भाई जी। मैं सवेरे सवेरे धोती ते बनैन बन के दही लैन जान डिया सां जी, मेरी धोती साइकिल ते चैन च फस गई जी। सारे महल्ले ने जोर लाया जी, साइकिल ते चैन चो धोती नहीं निकली। फिर घर साइकिल खड़ के चैन चो धोती कड्ढन दी बजाय मैं धोती चो निकल गया जी। हुण धोती साइकिल समेत धो के बनेरे ते सुकने पाई है। हुण पता लग गया जी मैं किथे सा जी। इतना कुछ हुआ आपके साथ, आप इतला ही नहीं दे सके? नहीं जी नहीं। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਤਲਾਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ तो ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਇਤਲਾਹ ਸੋ? ਗੁੱਸੇ ਜਾ ਗਏ। ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਇਤਲਾਹ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਇਤਲਾਹ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੋਈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੀ ਨਾ, ਜਾ ਫਲਾਣੇ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਫੀਕ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਜੀ ਉਹ ਸ਼ਫੀਕ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिए। अच्छा हजूरे वाला, आजकल शादियों का सीजन है जी। अल्लाह ताला सब दुल्हा और दुल्हनों के नसीब अच्छे करे। आमीन आमीन। उसमें एक आम तौर पे बदतहजीबी इन दिनों में देखने में आती है कि जब आप शादी हाल के बाहर किसी लॉन में या किसी सड़क पे टेंट वगैरह लगा के शादी का एहतमाम करते हैं खाने का, लेकिन आप तकरीब के बाद इतनी जहमत गवारा नहीं करते कि चंद 100 रुपए खर्च करके उस जगह की सफाई करवा दें। कई कई दिन तक बाकायदा गोश्त और हड्डियां और चावल और गंदगी वहां पे पड़ी रहती है और लोगों के लिए वो अजाब बनी रहती है। ओहो, मुझे उठना पड़ेगा। भाई जी, इसमें ये सुनिया दें कि जो शादी कराते हैं ना लोग, वो उधर डस्टबिन 5, 7, 10 रख दिया करें। सही। पहले ये तो बताओ ना, अब जो बंदे हैं बेचारे रोटी खाने वाले, उन्होंने हड्डी चूस के तो जेब में तो नहीं डालनी, घर जाके हो रहे फिर ये जो कुछ निकल आवे। तुम ईमानदारी से बताओ कि गुजरांवाला में हो शादी, तो कोई हालियाने गुजरांवाला का कोई नौजवान गबरू जो है वो हड्डी फेंकने के लिए डस्टबिन तक जाने की जहमत गवारा करेगा? मैं माफी चाहता हूँ, गुजरांवाले वालों की हड्डी बचती है। आप अपने अखाड़े की फिक्र करें, हम अल्लाह के फजल से हड्डी चिथ के अंदर ले जाते हैं। और जैसा हड्डी चिथने का मजा आता है, ऐसा मजा बोटी में नहीं होता, ये याद रखना चाहिए। वैसे वाकई ऑन द सीरियस नोट बात तुम्हारी ठीक है। अगर आप सड़क पे या किसी भी मैदान में शादी करते हैं तो वहां पे या तो वाकई डस्टबिन वगैरह रखे जाए, शादियों में ये रिवाज ही नहीं है। या नहीं रखने तो चलो अगले दिन उसकी सफाई तो कर दे। बच्चे अगर मैदान में खेलने के लिए आ जाते हैं तो हड्डियां चुभ चुभ के बच्चे जख्मी हो रहे होते हैं, या किसी सड़क के ऊपर आप ये काम कर बैठे हैं तो वहां से गुजरने वाले लोगों के पांव जख्मी हो रहे होते हैं, मोटरसाइकिलें पंचर हो रही होती हैं। अगर लोग जख्मी हो रहे, पांव जख्मी हो रहे हैं तो बड़ा गुनाह है। अगर सफाई कर दी है तो फिर बड़े सवाब का काम ही है। बिल्कुल जी, यही मैं कह रहा हूँ ना जी कि वो खाम खा की एक मुसीबत महल्ले में डाल दी जाती है। शादी का खाना खिला, या गोश्त ना पकाएं, दही भल्ले बना लें।
ये भी ठीक है तुम्हारी बात, किसी का पैर जख्मी नहीं होगा। अब बिल्कुल ठीक है। अगर पकौड़ी थले डिगेगी भी तो खुद जख्मी होएगी, बंदा नहीं जख्मी होएगा। बातें होगी ना यार, तुम्हारी शादी पे दही भल्ले बनाए थे यार, क्या तुमने शादी की? या फिर इस तरह भी हो सकता है कि आप बगैर हड्डी वाला गोश्त खरीद लें। यानी तुम लोगों ने डिश चेंज कर लेनी है, हड्डी नहीं उठानी। नहीं नहीं, ये तो हमें हम प्यार से कह रहे हैं, वाकई सफाई रखनी चाहिए। ये देखो मुहावरा गलत हो जाएगा, कहते हैं यार तेरी शादी दे चौल खाते सी, फिर क्या तेरी शादी दे पल्ले खाते सी, बदल जाएगा ना। अब चेंज हो जाना चाहिए। या फिर ये कहे कि अगर गोश्त ही पकड़े तो कहेंगे तेरी शादी ते हड्डी पड़वाई सी। ये बुरी बात। यार शादी की तकरीब से रिलेटेड एक और बात तहजीबी ये है कि शादी की तकरीब जहां पर भी होती है तो सड़क पे आम तौर पे छोटे इलाकों में देखा गया है कि चूने के साथ वेलकम या कुछ ना कुछ ऐसी बात लिखी जाती है, आमतौर पर अक्सर स्पेलिंग गलत होते ये नहीं है, दुगनी बात तहजीबी है। और वो चूना जितना मर्जी आप धो ले, वो चूना सड़क और सड़क चूने को नहीं छोड़ती। बिल्कुल सही, जो मर्जी कर ले आप। अरे वो तो अच्छा वेलकम। अच्छा, इसलिए इंडियन अपने मोहल्ले में जाता फख्र महसूस करता है कि मोहल्ले वाले मुझे वेलकम कर रहे हैं। घर वाले तो नहीं कर रहे, मोहल्ले वाले ही सही। घर वाले भी वेलकम करते हैं, वो जरा सख्त चीज के साथ वेलकम करते हैं। अच्छा यार, एक और बात तहजीबी जो जिसका इर्तिकाब जाहिर है कि सड़कों पे देखने में आता है, एक तो ओवर स्पीडिंग है और एक अंडर स्पीडिंग भी है कि आप जो यानी जीन ना दवी सानू यार कभी कहता कि तेज ना चलाओ, अब कहता है कि स्लो स्पीडिंग भी। यार जरूरत से ज्यादा ही कम रफ्तार चलाना, ये भी बात है। अपनी मर्सिडीज गुजार ले। नहीं ना, मैं गलत साइड से क्यों गुजारूं? सिर्फ जानबूझ के तुम कर रहे हो। अभी मुझे पीछे से पहले हार देता था, मैंने इशारा भी किया, मैंने कहा पता नहीं कौन है भाई, पता नहीं को बड़ा ट्रक लेके आ रहा है, जानबूझ के सता। अच्छा मेरी बात तो सुनो कि आम तौर पे अंडर स्पीडिंग वो लोग करते हैं जो ड्राइविंग के साथ साथ मोबाइल इस्तेमाल। जी बिल्कुल, तो अक्सर देख हर गई नहीं ज्यादा डर था कि मेरे स्कूटर का क्लच की तार जरा कमजोर है, टूट ना जाए, नहीं। इसलिए मैं आहिस्ता चला रहा था। तुम मैसेजिंग कर रहे थे साथ। और भाई जी मैं वर्कशॉप वाले को मैसेज करना चाह रहा था कि 12 बजे शो मुकना, वर्कशॉप बंद ना करना, मेरी तार टूटनी ही टूटनी है। तो मुझसे हो नहीं था रहा मैसेज, वो मैं प्लीज से शुरू करना चाह रहा था, तो मेरे वो टेलीफोन के जो ABC का P है ना, उसका बटन दब के बीच में फंस गया हुआ। तो मेरी पुलिस ही फंसी हुई है, मैं क्या मैसेज करता। अल्लाह किसी की पुलिस न फंसाएगा। नाज़रीन यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिए। जुनैद, हमारे मोहल्ले में एक आंटी हैं, उनको वैसे प्यार से एंटीबायोटिक भी कहते हैं। वो हर मसले का हल बता देती हैं, जैसे डॉक्टर नहीं आजकल हर बीमारी का हल एंटीबायोटिक ही दे देते हैं, इसी तरह वो आंटी जो है एंटीबायोटिक मोहल्ले में कोई प्रॉब्लम किसी की भी हो फौरन उसका हल बताती। ये वही एंटीबायोटिक है ना जिनके बड़े बेटे का नाम सेप्ट्रॉन है? वो दूसरे नंबर का है, जो सबसे बड़ा है उसका नाम है पैरासीटामोल। वो मुझे अभी मैं आ रहा था दफ्तर तो उन्होंने मुझे हाथ दिया, कहते हैं अड़िया ये गल सुन। मैंने कहा जी एंटीबायोटिक अपना एंटीबायोटिक है तो गुस्सा करती है। कहने लगी पुत्र जाके किसी दिन ये तो प्रोग्राम में डिस्कस करो कि जब ये ब्याह शादी का सीजन आता है तो ये दर्जियों को खास तौर पे और ये जो है अपना शादी हालों वाले और ये खाने शाने पकाने वाले, ये जितने भी लोग सुनियारे सुनियारे जिनकी बिक्री शादी के दिनों में बहुत होती है, ये क्यों हाथ चौक लेते हैं? मैंने कहा बहुत अच्छे, अगले रमजान के महीने में नहीं बाई आते तो ब्याह के महीने में किस लिए मैं कह दूं जा। कहती है कि इनको सारे साल की कमाई ये 2-3 महीनों में हो जाती है, ये जो शादी का सीजन होता है। बॉन्टी कह रही थी कि इन दिनों में मेरी कीस की शादी है। कीस नहीं यार, नीस की शादी। लो जी, मैंने फिर कीस ही सुना है, मैं खुद बल्कि हैरान हुआ। मैंने कहा कीस तो वो होती है छोटी सी चूही बड़ी सी। तो कहने लगी कि मेरी नीस की शादी है, तो हम लोग आजकल शॉपिंग शूपिंग कर रहे हैं और बाजार जा रहे हैं, सूट साट कपड़े शपड़े लेने। हाँ जी, सिलमे तिल्ले वाले कपड़े लेने के लिए।
تو کہتی ہے یہ جو چیزیں عام دنوں کے اندر 10 روپے کی ملتی ہیں نا وہ شادی کے سیزن میں 50 روپے کی مل رہی ہوتی ہے. تو میں نے کہا آنٹی آپ تو شادی کا کہہ رہی ہیں, بات تو یہ بھی بڑی سیریس ہے, واقعی شادی بیاہ پہ یہ رواج جو پڑ گئے ہوئے ہیں ہمارے ہاں ان کو پورا کرتے کرتے غریب آدمی تو بیچارہ بالکل ہی کنگال ہو جاتا ہے. میں نے کہا ہم اپنے جو مذہبی تہوار ہیں ان کو نہیں چھوڑتے, ان میں ہم وہ لوٹ مار کرتے ہیں کہ بائی نہیں آتے. یار میں حیران ہی ہو گیا ہوں, کہتی ہے کہ شادی حال ہم کر رہے ہیں کہیں مل نہیں رہا. تو میں نے کہا کیوں نہیں مل رہا؟ کہتی ہے کہ پتہ نہیں جتھے جاتے ہیں جون سا دن بھی بتاتے ہیں وہ آگے سے کہہ دیتے ہیں جی بوک ہے. میں نے کہا نہ کرو اتنی لمبی چوڑی شادی, کار ہی 15 بھی بندے بلا کے کر لو. کہتی ہے ہائے ہائے ہن ساری برادری چ گلاں سنیے. کہتی ہے سارے ملن گلن والے محلے دار رشتے دار کہن گے کہ آنٹی ہوئے بالٹک تے اپنی نیس دی شادی تے سانو نہ بلاوے یا کوئی گل کرن والی. کہندی او جی اللہ دی رحمت نال میری نیس دا جڑا والد ہے او قطر ہوندا ہے تے چنگا بھلا پیسہ کماندا ہے. میں کہ کتنا کما لیتا ہوگا آنٹی؟ قطر کے شہزادے بیچارے ایتھے ایڈے ایڈے پرندیاں واسطے کھجل ہون ڈے, اوت جا کے کی کر لیندہ انہیں بیچارے. کہتی ہے نہیں اڑیا یہ بہت اہم مسئلہ ہے, اس کو ڈسکس کرنا. یہ یار کسی دن کر دینا تھوڑا بہت پتہ شتہ کر کے. کر تو دیا تم نے, باقی کیا رہ گیا؟ نہیں وہ جو تم کیا کرتے ہو کہ 1971 میں ریش ہوئی ہے اور پھر 1982 میں ریش ہوئی ہو گئی اور اب 1992 میں پوٹ کی بوٹی اتنے کی پڑتی ہے اور پھر 2001 میں چامپیں کتنے کی ہو گئی. وہ یہ ڈیٹیل سے کر دینا نا, سمجھا کرو. اچھا جی عزیز صاحب خبر کی طرف بھی آ جائیں. جی چلیں, ہم نے کون سا ٹانگا کرانا ہے. اچھا سنیں تو صحیح, پیپلز پارٹی کے رہنما زرداری کا پارٹی کے سینئر رہنماؤں کو دبئی بلانے کا فیصلہ. اجلاس میں سابق صدر کی واپسی پر استقبال. 27 دسمبر کے بعد تحریک پر تبادلہ خیال ہوگا. کیا بھائی اگر تھوڑا سا وینٹیلیٹر اترا ہی ہے نا پیپلز پارٹی کا اگر, تو یہ یرداری صاحب نے اسے دوبارہ وینٹیلیٹر لگوا دینا. بندہ پوچھے وہ بلاول بیچارہ محنت کر رہے, آپ دڑ وٹ کے آرام سے ادھر بیٹھے رہے تماشا دیکھے. ان کو کبھی ادھر بلا لیتے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں میں نے ادھر آ جائے. بالکل دیکھنا پیپل پارٹی کا وہی حال ہونا ہے جیسے کسی مریض کو لگا ہوا تھا نا وہ اپنا آکسیجن وینٹیلیٹر کیے وہ, تو اس کا ایک ملنے والا گیا وہاں پہ, اس نے اس کا وینٹیلیٹر کا سوئچ اتار کے اپنا موبائل چارجر لگا, موبائل چارج ہو گیا اور مریض ڈسچارج ہو گیا اور انہوں نے کہا لے جاؤ جناب انگوٹھے باندھ دیتے. تو میرا مطلب ہے کہ اب پیپل پارٹی یہ ہوش پکڑ رہی ہے یرداری صاحب کی وجہ سے. تو پیپل پارٹی پہ لوگوں کو غصہ چڑھ گیا ہوا تھا. اب دیکھو کہہ رہے ہیں میں واپس آ رہا ہوں, اوپر سے دبئی بلا لیتے ہیں رہنماؤں کو جہاں پہ 5 درہم کا شوارما ملتا ہے. وہ بیچارے مہنگی خوراکیں کھا کھا کے مہنگی شاپنگ کر کے آک جاتے ہیں سارے رہنما. اوپر سے اتنے سارے پیپلیے ادھر چلے جاتے ہیں, سارے ادھر جا کے عربی والی وہ توپ پہن کے اردو پنجابی سندھی بولتے پھر رہے ہوتے. وہ ادھر کے لوکل عربی پریشان ہو گئے ہیں کہ پتہ نہیں ہماری قوم کے ہیڈ خراب ہو گئے, کسی کے منہ سے عربی نکل ہی نہیں رہی, سارے پتہ نہیں کیا بول رہے ہیں. اسی کرسی پہ بیٹھ کے ہمارا جو عربی مہمان ہے وہ کس قدر شاندار عربی بولتا ہے. یار ویسے یہ اس موقع میں گل کرن والی ہے تن کچھ اپنی بھی عقل کردہ تن بالکل تن ہے کوئی یہ عربی بالکل تن. یہ تو عربی کی صرف و نحو بھی نہیں. اچھا جی خبر سنیں, حیدرآباد کے نزدیکی علاقے تھل میں تلور کے شکار کے دوران قطری شہزادے زخمی ہو گئے. دیکھو بیچارے کدھر کھجل ہوتے پھرتے ہیں. یار میں پہلے بھی بتا چکا ہوں, ان بیچاریوں کو مسکینوں کو کہو کہ اپنی صحت کا خیال رکھے جب تک ہمارا خط کیش نہیں ہوتا. ان سے کہو اب تو سپریم کورٹ نے لمبی ڈیٹ دے دی ہے, یہ واپس چلے جائیں, ان کو واپس بلا لیں گے. اس وقت تک تاریخ بھی آ جائے گی نئی, خط بھی نیا آ جائے گا اور تلور بھی نیا آ جائے گا. اور تلور بھی اوپر سے اللہ کے فضل سے 2017 ماڈل آنے ہیں. اور جب 2017 ماڈل تلور آ رہے ہیں ان کی ذرا ڈگی بھی اونچی اور پیر بھی بڑے ہیں. عزیزی یہ قطری شہزادے زخمی کیوں ہوئے ہیں؟ تلور ہتھی پہ گئے نے. اصل میں شکار کرتے ہوئے انہوں نے تلوروں کو عربی میں برا پلا کہا ہے اور تلور سارے سمجھ گئے. انہوں نے کیا جدوں تسی ساڈے مگر پئے ہو اسی ہن تواڈے نال چنگی عربی سکھ لے. اچھا
اچھا جی، اسمارٹ فون سے متاثر یوکرائن کے ایک نوجوان نے اپنا نام آئی فون 7 رکھ لیا۔ ذرائع کے مطابق کمپنی نے اعلان کیا تھا کہ آئی فون 7 نام رکھنے والے کو فون سیٹ مفت دیا جائے گا۔ ہائے 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 ہائے، دیکھو یہ رہا اس نے صرف ٹیلی فون مفت لینے کے لیے نادرہ کو وقت ڈال دیا ہوگا۔ ان کا یہ خاندانی پیشہ ہے۔ اس کے والد کا نام ہے سونی ایرکسن، اس لڑکے کا دادا جو ہے اس کا نام میٹرولا تھا، اور اس کی امی کا نام سامسنگ ہے، اس کی بیوی کا نام گلیکسی ہوگا۔ اوپر سے ایسا پولا آدمی ہے، اگر تم نے ٹیلی فون کا نام رکھ کے ٹیلی فون مفت لینا تھا تو آگے اپنا تخلص پلس بھی لگا لیتے تاکہ تمہیں آئی فون 7 پلس مل جاتا۔ ان سے کہتے ہیں کہ بھائی جی میں شاعری بھی کرتا ہوں، میں نے پلس نال رکھنا ہے۔ کمپنی کہتی ہے اگر شاعر ہو تو پھر کوئی شعر سناؤ تو سنا دیتا، دے دیو جے تسی مینوں آئی فون پلس، پھر میں تمہانوں کہاں چل لے تو نس، وزن نہیں پورا ہوا، تسی چارجر کٹ لو، باقی فون دے دیو آپ کا وزن برابر ہو جائے۔ ناظرین یہ تھا آج کا حسب حال، خوش رہیں، خوش رکھیں، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل، اللہ حافظ۔